চোখের জলেতে ভাবের আবেশে মনে প্রাণে তোমায় ডাকি নারায়ণ নারায়ণ ও হে নারায়ণ। চোখের জলেতে ভাবের আবেশে মনে প্রাণে তোমায় ডাকি নারায়ণ নারায়ণ ও হে নারায়ণ। তুমি ভক্তের ভগবান সর্বজীবে অধিষ্ঠান যুগে যুগে অসুর নাশী ভক্তের ত্রাতা তিনি হন ও হে নারায়ণ। চোখের জলেতে ভাবের আবেশে মনে প্রাণে তোমায় ডাকি নারায়ণ নারায়ণ ও হে নারায়ণ। সত্যে শ্রী হরি ত্রেতায় শ্রীরাম ধনুর্ধর কৌশল্যার কোলে অযোধ্যায় দশরথের ঘর। পিতৃসত্যে ব্রতী হলেন বনচারী রাবণ বধি সীতায় উদ্ধার করিতে প্রজা পালন ও হে নারায়ণ। চোখের জলেতে ভাবের আবেশে মনে প্রাণে তোমায় ডাকি নারায়ণ নারায়ণ ও হে নারায়ণ। দৈবকীর কোল ছাড়ি যশোদার হলেন নন্দলালা কংস বিনাশী সেন রাধার মন বাঁশরিওয়ালা। ধর্মযুদ্ধকারী হলেন পার্থ সারথী যথা ধর্ম তথা জয় বিনাশিতে দুর্যোধন ও হে নারায়ণ। চোখের জলেতে ভাবের আবেশে মনে প্রাণে তোমায় ডাকি নারায়ণ নারায়ণ ও হে নারায়ণ। বস্ত্ররূপ ধরি দ্রৌপদীর লজ্জা নিবার চক্ররূপেতে শিশুপালে করিতে নিধন। রাম হয় রাবণে কৃষ্ণ কংস নিধনে শঙ্খচূড় জরাসন্ধ
কত পাপী করলে ত্রাণ, ও হে ভগবান। চোখের জলেতে ভাবের আবেশে মনে প্রাণে তোমায় ডাকি, নারায়ণ নারায়ণ, ও হে নারায়ণ। তুমি ভক্তের ভগবান, সর্বজীবে অধিষ্ঠান, যুগে যুগে অসুর নাশী, ভক্তের ত্রাতা তিনি হন, ও হে নারায়ণ। চোখের জলেতে ভাবের আবেশে মনে প্রাণে তোমায় ডাকি, নারায়ণ নারায়ণ, ও হে নারায়ণ, ও হে নারায়ণ, ও হে নারায়ণ। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता अथ गीतार पंचदश अध्याय। पुरुषोत्तम योगनामकं श्री भगवानुवाच। ओम ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्रारभ्यं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ओम अधुर्षदं प्रस्थितस्तिष्ठ शाखा गुणप्रविद्धा विषयप्रबालः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। नरूपम् अस्यः तथोपलभ्यते नन्तो न चाधिर्न ससंप्रतिष्ठा। ओम अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। यतः प्रवृत्ते पश्रिता पुराणे निर्माणमोह जितसङ्गदोष आध्यात्मनित्य विनिवृत्तकामः। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंघर् गच्छन्ता मूढा पदमव्यं तत्। ओम न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ओम ममैवंश जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनो षष्ठेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ओम शरीरं यद्वप्नोति यच्चपुत्क्रमिते स्वरः गृहीत्वा तैने संयाति वैर्गन्धानि वाशयात्। ओम श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। ओम उत्क्रमन्तं स्थितं वापि भुञ्जनं वा गुणान्वितं विमूढान् पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। आम्यतन्तगणश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतान्तोपकृततमानो नैनं पश्यन्त चेतसः। ओम यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयत्यखिलं यच्चन्द्रम् असि यच्छग्नौ तत्तेज विद्धि मामकम्। ओम गमाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसः पुष्णामि सौषधिः सर्वः समो भूत्वा रसतमकः। अहं वैश्वानर भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापानसमयुक्तः पचमन्नं चतुर्विधम्। अहं सर्वस्य साहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च। वेदस्य सर्वैरहम् एव वेद्य
वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम् आमद्वाविमौ पुरुषो लोके खरसक्षरः एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थाक्षरच्युते ओमुत्तमः पुरुषस्त्वन्नः परमात्मेत्युदारितो यो लोकत्रयमा विश्वविवर्तभयस्सः ॐ यस्मक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरदपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितो पुरुषोत्तमः ॐ यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं सा सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत ओमिते गोयो तमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्धा बुद्धिमंशात् कृतश्च भारत। ॐ इति श्रीमहाभारते शतसहस्रायां संहितायां व्यासज्ञान भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगनामकं पञ्चदश अध्याय। आम्यदस्करं परिभ्राष्टं मात्राहीनं च यद्भावे पूर्णमभवत् सर्वं तत्प्रसादात् जनार्दन। जय गीता जय गीता जय गीता। पंचदश अध्यायेर बंगानुवाद। पंचदश अध्याये पुरुषोत्तम जोगे सुनो हे कृष्णेरी कथा। सुनो हे कृष्णेरी कथा। पंचदश अध्याये पुरुषोत्तम जोगे सुनो हे कृष्णेरी कथा। सुनो हे कृष्णेरी कथा। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन के बलियाছেন, हे अर्जुन ए संसार एकटी अश्वत्थ वृक्ष स्वरूप, যাহার मूल ऊर्ध्व दिके उहार शाखा समूह अधोदिके विस्तृत, वेद समूह उहार पत्र स्वरूप, शब्द
স্পর্শাদি বিষয়সমূহ উহার প্রবল বা তরুণ পল্লব স্থানীয়, উহার বাসনারূপ অবান্তর মূলসমূহ ধর্ম অধর্মরূপ কর্মের প্রসূতি। মায়াবদ্ধ জীব উহার প্রকৃত স্বরূপ জানে না। বৈরাগ্য রূপ অস্ত্র দ্বারা মায়ার বন্ধন ছেদন করিয়া সংসার প্রবৃত্তির আধিকারণ পরমেশ্বরের পরমপদ অন্বেষণ করা কর্তব্য। অভিমান, আসক্তি, কামনা ও সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইলেই সেই পরমপদ লাভ হয়। সেই অব্যয় পদ প্রাপ্তি হইলেই সংসারে আর প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না। যাহাদের অভিমান ও মোহ নাই, যাহারা সংসারের আসক্তি জয় করিয়াছেন, যাহারা আত্মতত্ত্বে নিষ্ঠাবান, যাহাদের কামনা নিবৃত্ত হইয়াছে, যাহারা সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত, তাদৃশ বিবেকী পুরুষগণ সেই অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন। আমার এই সনাতন অংশ জীব হইয়া প্রকৃতিতে অবস্থিত মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়কে সংসারে অর্থাৎ কর্মভূমিতে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। বায়ু যেমন পুষ্পাদি হইতে গন্ধবিশিষ্ট সূক্ষ্ম কণাসমূহ লইয়া যায়, তদ্রূপ যখন জীব এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহে প্রবেশ করেন, তখন এই সকলকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। জীবাত্মা কর্ণ, চক্ষু, ত্বক, রসনা, নাসিকা এবং মনকে আশ্রয় করিয়া শব্দাদি বিষয় সকল ভোগ করিয়া থাকেন। জীব কিরূপে সত্তাদি গুণ সংযুক্ত হইয়া দেহ মন উৎক্রান্ত হন, তাহা অজ্ঞ ব্যক্তিগণ দেখিতে পান না, কিন্তু জ্ঞানীগণ জ্ঞান নেত্রে তাহা দর্শন করেন। সাধনে যত্নশীল যোগীগণ আপনাতে অবস্থিত এই আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু যাহারা অজিতেন্দ্রিয় ও অবিবেকী, তাহারা যত্ন করিলেও ইহাকে দেখিতে পায় না। শ্রী ভগবান আরো বলিলেন, যে তেজ সূর্যে থাকিয়া সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত করে এবং যে তেজ চন্দ্রমা ও অগ্নিতে আছে, তাহা আমারও তেজ জানিবে। আমি পৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সখীয় বলের দ্বারা ভূতগণকে ধারণ করিয়া আছি। ঐশ্বরিক শক্তিতে ভূতে করিয়া ধারণ। চন্দ্র রূপ ঔষধি করিতে পোষণ। প্রাণাপান বায়ুমুক্ত হইয়া নিশ্চয়
আমার ওই সনাতন অংশ, উহা কর্মফলে সৎ অসৎজনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ দুঃখাদি ভোগ করেন। উহা দেহত্যাগকালে সূক্ষ্ম শরীর লইয়া ক্রান্ত হয় এবং সকর্ম অনুযায়ী নতুন স্থূল শরীর ধারণ করিয়া ওই সূক্ষ্ম শরীর লইয়া পুনরায় কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাই বিবেকী মন আজ গেয়ে বেড়া, শেষ বিচারের দিনে কর্মফলের গুণে কারো মাপে মিলবে না। শেষ বিচারের দিনে কর্মফলের গুণে কারো মাপে মিলবে না। পাপিয়ার তাপিদের বৈকুণ্ঠের দরজায় ঠাঁই হবে না। শেষ বিচারের দিনে কর্মফলের গুণে কারো মাপে মিলবে না। গুরু চিন্ত গুরু ভজ গুরু করসা, গুরু বিনে ভব নদীকে করিবে পার। কারো দুঃখ দিও না মন, কইরো না কো ঘৃণা। পরের মনে দুঃখ দিলে শান্তি তো পাবে না। দিনে দিনে দিন চলে যায় গুরু চিনলে না। না, শেষ বিচারের দিনে কর্মফলের গুণ কারো মাপে মিলবে না। যে তোমার প্রাণ দিয়াছেন পাঠায়াছেন ভবে, পশু জলে অর্ঘ দিয়ে পুজিয়াছ কবে। সর্ববিপদ হন্তা যিনি ঠাকুর নারায়ণ, বিপদ ছাড়া তারে কি ডাইকাছ কখন। তারে এক মনে না ডাকিলে সাড়া মিলে না। শেষ বিচারের দিন কর্মফলের গুণ কারো মাপে মিলবে না। পাপিয়ার তাপিদের বৈকুণ্ঠের দরজায় ঠাঁই হবে না। শেষ বিচারের দিনে কর্মফলের গুণে কারো মাপে মিলবে না।
বিচারের দিন কর্মফলের গুণে কর্মপ মিলবে না। শেষ বিচারের দিন কর্মফলের গুণে কর্মপ মিলবে না। ওম হরি ওম তৎসৎ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা মাহাত্ম্যম প্রারম্ভম। শ্রী ভগবানুবাচ ওম গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমত্তমম গীতা মে জ্ঞানমত্তগ্রম গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম গীতা মে চোত্তমং স্থানম গীতা মে পরমং পদম গীতা মে পরমং গুহ্যম গীতা মে পরম গুরু গীতাশ্রয়হং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম গীতা জ্ঞানং সমশ্চিত্ত ত্রিলোকেং পালয়ম মাম গীতা মে পরম বিদ্যা ব্রহ্মরূপণ সংসাহ अर्धमात्र हरा नित्यम अनिर्वच्य पदातिमिक आमि गीता नमानि वक्ष्यामि गुह्यानि शृणु पाण्डव कीर्तनः सर्व पापानि विलयन्ति ततस्कनात्। ओम गंगा गीता सावित्री सीता सत्या पतिव्रता ब्रह्मा बलिर्ब्रह्म विद्या त्रिसन्ध्या मुक्तिगेहिनी अम अर्धमात्राच्छिदानन्द भवग्नि भ्रान्तिनाशिनी वेदत्रयी परानंद तत्त्वर्थ जनमंजरी आमित्यत्तानि जपे नित्यं नरो निश्चल मानस ज्ञान सिद्धि लभे नित्यं तथन्ते परमं पदम्। श्री गीता महात्म्यम् एकांशेन समाप्तम्। आमि यदस्करं परिभाष्टं मात्रहीनं च यद् भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् जनार्दन। जय गीता जय गीता जय गीता। गीताय गोविंद बोल गीताय गोविंद बोल। गीता पाठ श्रवण विचार से स्थाने नित्यबास হয় রে আমার।
জয় ধ্বনি কর তোরা ফুল ধ্বনি কর। জয় গীতা 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 জয় গীতা। হরে কৃষ্ণ